네, 여러분 안녕하세요. 지난 시간에 읽기 속도가 굉장히 중요하다. 이제는 유창성의 시대다. 그런 말씀을 많이 드렸습니다. 그러면 과연 읽기 속도라는 게 뭔지, 나는 그럼 읽기 속도가 좋은지, 속독이 잘 되고 있는 건지, 또 어떻게 하면 늘릴 수 있는 건지, 그런 것에 대해서 알아봐야 되겠죠. 여러분들, 우리가 눈으로 글을 읽는 과정을 한번 생각해 보기로 하겠습니다. 우리가 글을 읽을 때 눈이 책을 보고 말이죠. 자, 이렇게 책을 보고 말이죠. 이렇게 읽을 때 눈이 어떻게 움직인다고 생각하세요? 이렇게 해서 이렇게 간다고 생각하시는가요? 근데 실제로는 그렇지가 않습니다. 어떻게 한다고요? 아이 트래커라는 아주 최신식의 기계가 오래전에 나왔거든요. 최신식이 아니겠죠. 네, 한 10여 년 전에 나온 것 같은데요. 이 아이 트래커라는 기계를 장착하고 읽는 것을 보니까 우리들이 읽는 게 어떠냐면요. 이렇더라는 거예요. 물론 잘 읽는 사람 기준으로요. 네, 어떤 걸 느끼셨어요? 부드럽게 흘러가지를 않고 그 정도 있다가 확 점프하고 그 정도 있다가 점프하고 눈이 쫙 갔다가 뒤로 갔다가 네, 막 이렇게 정신없이 가고 있는 것을 볼 수가 있다는 거죠. 네, 이 그림처럼 말이죠. 아이 트래커를 끼고 지금 들여다보니까 그런 그림이 그려지더라는 거죠. 그래서 보니까 우리 읽기 과정에 3가지 눈 움직임 유형을 정리할 수가 있었습니다. 그래서 첫 번째는 고정이에요. 이렇게 시간이 머무르면서 그 눈이 한 곳에 멈추는 거죠. 근데 모든 것에 고정을 똑같이 주질 않아요. 한 곳에 줬다가 다른 한 곳에 줬다가 이런 식으로 특정한 부분에다 고정을 준다는 것입니다. 재밌죠? 두 번째는 점프를 하는 거예요. 그 고정이 쭉 이어가지 않고 고정했다가 퓨 하고 뛰어서 고담으로 가고 퓨 하고 뛰어서 고담으로 가고 이런 식으로 점프가 있다는 겁니다. 점프를 프렌치 말 표현으로 보통 부르는데 사카드라고 부릅니다. 세 번째는 또 가다가 돌아옵니다. 돌아왔다 가는 모습을 보인다는 거죠. 아주 일반적으로 어느 누구나 점프해서 가다 돌아온다는 사실을 알 수가 있어요. 그것을 보고 회귀라고 부릅니다. 네, 그림에서 제가 한번 그림으로 표현해 봤는데요. 문장을 보면 I remember last summer we did in California 라는 문장에서 고정, 점프, 고정, 점프, 오, 류 그러다가 다시 백해서 regression 그리고 다시 앞으로. 네, 이것을 보고 고정은 fixation, 그죠? 점프, 그죠? 그 다음에 돌아오는 거는 회귀, 그죠? regression이라고 얘기를 합니다. 네, 이렇게 해서 우리는 읽고 있다는 사실을 먼저 말씀드리고요. 그리고 word per minute, WPM이라고 표현해요. 우리가 얼마나 잘 읽는가 속도를 표현할 때 WPM이라는 그런 속도율, rate를 씁니다. WPM을 표시하는 게 내가 1분 동안에 얼마나 읽었는가. 네, 그것을 확인해 봄으로써 1분에 몇 단어나 읽었는가를 확인해 보면 내 속도를 알 수가 있는 거죠. Dr. Keith Raynor, University of Massachusetts, Amherst 교수, 바로 이 fast reading, 아이 무브먼트에 대해서 아주 평생을 연구하신 학자 분이신데 뭐라고 하는지 이 영상을 잠시 보고 가실게요. Reading is one of the most dazzling mental skills that people learn. We seldom think about just how much is involved. Our eyes move from left to right in a series of quick leaps, resting or fixating on a word for a sliver of a second before moving ahead. Okay, if you could look straight ahead, please.
At the University of Massachusetts, a research lab is investigating what good readers do with their eyes. Dr. Keith Rayner is director of the lab. I've spent my life using eye movements as a way to understand reading and scene perception and visual search and other things, because it seems to me that eye movements are a very good indicator of the mental processes that people engage in. Okay, could you look at the upper right-hand corner of the screen, please? Dr. Rayner has found that skilled readers take in information from a surprisingly small area around the fixation point. 3 or 4 letters to the left of fixation and about 15 letters to the right. Simply because of the physical wiring of the eye, you don't get much detail outside the point that you're looking at. You can try this experiment for yourself. Hold up your hand just a little bit off the line of sight, and you won't even be able to count your own fingers. That's how fuzzy it gets. So if you need fine detail, whether you're looking at a P or a Q or an H or a J, your eye has got to land right on the word. And indeed, studies of eye movements in reading have shown that good, even skilled, rapid readers pretty much land on every content word. Good readers seldom backtrack. They fixate on each word for a quarter second before leaping ahead 8 or 9 letters. Look straight ahead, please. Good readers are highly systematic. Younger, less skilled readers spend more time on each word. They leap ahead shorter distances, and they back up more often. They're going much slower because they're having much more difficulty encoding what the words are that they look at. Though they are slower, young readers follow the same pattern as adults. They don't hunt around a page for context clues, but instead decode one word at a time as their eyes move methodically across the text. 네. 자, 읽기 속도를 통해서 우리가 알게 된 사항을 보면 능숙하게 글을 읽는 원어민은 250에서 300 WPM 정도를 읽습니다. 100단어당 한 번꼴로 픽세이션, 시선을 고정한다고 해요. 그리고 점프는 평균 1.2단어 8글자에 한 번씩 일어난다고 합니다. 그리고요, 능숙하게 글을 읽는 원어민은 100번 고정에 15번의 회귀를 한다고 합니다. 잘 훈련된 외국인의 경우라도 영어를 300 WPM 이상 읽기는 매우 어렵다고 합니다. 외국인 학습자는 잘 그 한계를 넘어서기는 어려운 것 같아요. 원어민의 경우에는 정말 잘 읽는 사람은 700 WPM까지도 읽는데 말이죠. 외국인 영어 읽기 속도의 목표는 최대 250 WPM으로 보고 노력하는 것이 적당하다고 합니다. 자, 그러면 여기서 여러분의 한번 속도를 진단해 볼 기회를 드리겠습니다. 여기 웹사이트가 2개가 있습니다. freereadingtest.com 그리고 readingsoft.com. 이거 말고도 읽기 속도 재는 사이트들은 많이 있는데 무료고 손쉬워서 제가 2개만 소개해 드렸습니다. 자, 여기 들어가셔갖고 한번 자신의 읽기 속도를 한번 확인해 보세요. 한 번만 하면 부정확하고요. 다른 지문을 가지고 한 2-3 번은 하면 정확하게 자기 읽기 속도를 알 수가 있으실 겁니다. 한번 해보시고요. 자, 해보신 다음에 다시 돌아오시죠. 네. 자, 여기 표 하나를 가져왔습니다. 제가 아마 readingsoft.com인가요? 거기서 가지고 온 것 같은데요. 자, 우리가 여기대로 하면은 스크린상에서 읽은 거 1분에 100단어 정도 읽으면 insufficient하다. 좀 더 능숙하게 읽어야 된다는 거죠. 이해도 한 50으로 봤을 때, 그리고 이해도 한 60으로 봤을 때 한 200단어 읽는 거 평균이다. 그리고 300단어 읽는 거 굿이다. 700단어 읽는 거 excellent. 아, 이거 놀라지 마세요. 이건 원어민 기준이라고 아까 말씀드렸고요. 우리는 잘 읽으면 200, 목표는 250. 네, 그렇게 맞추셔야 되고요.
근데 이런 얘기를 하는 학생이 있었어요. 선생님, 저는요, 컴프리헨션 체크하니까 80%, 90%, 100%까지도 나오고요. 그런데 읽기 속도는 더 낮은데 이건 어떻게 계산해요? 그렇게 묻는 경우가 있었는데, 그럴 때는 어떻게 해야 되느냐? 이해도 수준을 낮추라 이거죠. 너무 꼼꼼히 알려고 그러지 말고 더 빨리 읽으라는 겁니다. 네, 그렇게 이해하셔야 될 것 같아요. 자, 그러면 읽기 속도가 느린 사람의 증상에 대해서 한번 알아보겠습니다. 읽기 속도가 느린 사람은 단어 단위보다 더 적은 단위로 잦은 시선 이동이 있는 경우가 많고, 그리고 시선을 고정할 때 다른 숙련된 읽기 학습자보다 오래 고정을 하고요. 그리고 남들보다 더 많이 회귀를 한다고 합니다. 그리고 속독을 위한 시선 이동은 글을 잘 읽는 사람은 눈을 흐르듯이 선을 그리면서 이렇게 쭉 읽지 않는다는 거예요. 빨리 읽을수록 빨리빨리 점프를 크게 한다는 거죠. 점프를 얼마나 크게 하느냐면 중지했다가 스킵했다, 점프하는 것이 단어 3, 4개 정도씩은 점프를 한다는 거예요. 네. 그리고 제가 어떤 영상에서, 오늘 소개드리지 않지만 다른 영상에서 보니까 손가락이나 펜으로 한 줄 한 줄 가운데를 짚으면서 읽으면 유창성 발달에 읽기 속도 향상시키는 데 도움이 된다고 합니다. 네, 지금까지 읽기 속도와 나의 읽기 속도 진단까지 해봤습니다. 이제 읽기 속도가 어떤 건지 아셨으니까요. 이제부터 읽기 속도를 어떻게 향상시킬 건지에 대해서 더 배워보도록 하겠습니다. 네, 다음 시간에 만나 뵐게요. 안녕히 계세요.